This is a valuable, precious opportunity for of myself to speaking in the occasion, sir. So all of you, everyone, good morning. This is a beautiful morning to all my friends, dear my friends. How we manage, what is the time management? Time management is there. Time management is a nothing but a management of the time is effectively and productively, especially at the works. It is the usually it is the ability to use the one's time if effectively. The time management is the process of organizing and planning, especially how do you divide your time between the specific activities. Why do we need time management? There are so many advantages of such time management. Time management, if we manage the time management properly, we can reduce our stress, we can save our time, we can proper manage our control jobs responsibilities, and we can more work in the less time, etc., etc. And the time is mainly divided into three parts. There are past, present, future. The time is already utilized, it is a past. The time is going on uses on lives, it is a present. The time is what you have think in your future, it is a future. So many persons they are not utilize their time. The successful persons only utilize their present time, and they're not worried about past and the future. And I could explain, now I'm going to explain about Stephen Covey's matrix time. The Stephen Covey matrix time is mainly divided into two parts. First one is urgent, second type is not urgent. The quadrant one, it is important and urgent. The time is impact, high ability, high deadlines, and processing the problems. The quadrant two is important and not urgent. And it is being organization and build the relationships and recreationships and expressions and the planning. The quadrant three is not important and urgent. It is some phone calls, some phone emails, etc., interactions. And quadrant four is important, not important, and not urgent. So it is some busy work, some phone calls, some emails, time wasters, also, etc. during the nothing. And also, I would like to introduce a word, procrastination. It is a negative factor. We must need procrastination to utilize our time to got a success in our life. So procrastination is a negative factor. So we should avoid that. We have 9 ways to avoid the procrastination. First one is delegate the laziness. Second one is delegate the work. Third one is 15 minutes of your rule. Do the work in a 15 minutes of rule. Fourth one is do the work it now. Sixth one is think for advice. Seventh one is reward. Eighth one is remove the distractions. Ninth one is close the deadlines. Very good. This is the time management. This is about time management. Thank you for giving me this valuable opportunity, sir. Especially I thank you very much, sir, because you are my you are so helpful to me for speaking in this occasion, for learning this language effectively and properly. Thank you so much, sir, and you and Anuradha ma'am. Thank you, sir. Right, good job. Right. చాలా బాగా చెప్తున్నావు నాన్న. వెరీ గుడ్. అందరి క్లాప్స్ ఇవ్వండి దేవరాజుకి. వెరీ గుడ్. అమూల్య. Yesterday I was very disappointed, sir. చెప్పు రాజు. దేవరాజు చెప్పు. Sir. Yes. Yesterday I was very disappointed, sir, because I have no chance to speak in this occasion. Right. See, there are so many people have not got chance. That is the reason we have given today opportunity. We are about to give opportunity. అందుకే ఎప్పుడైనా see, but ఒకటి మన మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, suppose if we didn't get opportunity today, we should not leave it, we should not give it up. Okay,
సో మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా, ఈరోజు రాలేదనుకోండి, ఈరోజు వదిలేస్తాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా, సడన్ గా ఆపర్చునిటీ వస్తుంది, అప్పుడు వీ కెనాట్ స్పీక్ బికాస్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ సో ఫార్ దట్ విల్ బి వానిష్డ్. ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యామో ఆపర్చునిటీ వచ్చేసరిగా మర్చిపోతాం. Yes, sir. స్టే అప్డేటెడ్. ఇప్పుడు మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో బ్రెయిన్ లో అలా పెట్టుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీ ఇమ్మీడియట్. ఓకేనా? Yes, sir. రైట్, వెరీ గుడ్. సి నీది అందుకే రికార్డ్ చేశాను నేను. ఐ విల్ సెండ్ యువర్ రిఫ్లెక్షన్ టు అవర్ సుపీరియర్స్. ఓకే, Yes, sir. రైట్. గుడ్ జాబ్ నాన్న, గుడ్ జాబ్. సి Thank you. నెవర్ ఎవర్ గివ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ టు యువర్ బ్రెయిన్. Okay, sir. Definitely, sir. బ్రెయిన్ కి అసలు డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది ఇవ్వకూడదు. అర్థమైంది? ఎప్పుడైతే డిసప్పాయింట్ అయ్యావో ఏమవుతుంది తెలుసా, ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ హార్మోన్స్, బ్యాడ్ హార్మోన్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఆ బ్యాడ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయో ఇట్ కన్జ్యూమ్ యువర్ బాడీ, నీ బాడీని తినేస్తుంది. అర్థమైందా? ఈ రోజు మనకి రాలేదు, బట్ టుమారో విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, Yes, sir. అందరికీ చెప్తున్నాను, డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీ. నవ్ అండ్ దెన్, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఆపర్చునిటీ అనేది వచ్చి తీరుతుంది. ఓకే, సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ పేషెన్స్, దట్స్ ఇట్. రైట్ లవరాజు, వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ రియలీ Yes, sir. Thank you. రైట్. మరి ఇంకా ఎవరు మాట్లాడతారు మన లవరాజ్ లాగా? మరి లవరాజ్ ఒక్క విషయం చెప్పు, వాట్ హ్యావ్ యూ లెర్న్ త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నావు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా? Sir, I learned how to overcome the stage fear, sir. I learned how to become how to communicate with others in a properly in an English language, sir. ఓకే. I learned how we have to be in a society and our family. And before the session, I'm just a normal student, sir. And when the starting this session, I learned so many things. I learned so many topics because it is this session is very useful to me, sir. వెరీ గుడ్. And even in my future, wherever I go in the way of jobs and interviews, I got the job easily to show my English ability, sir. That's it, sir. నైస్. సి మీ అందరికి ఇంకో విషయం చెప్తాను చూడండి. Confidence, sir. వెరీ గుడ్, కాన్ఫిడెన్స్. Yes, sir. రైట్. ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి. సి ఎవరైనా వాట్ హ్యావ్ యూ లెర్న్ త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అన్నారు అనుకోండి, మీరు ఏం చెప్పాలి తెలుసా, మీకు మీ టాపిక్స్ ఐడియా ఉన్నాయనుకో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి లోవరాజ్ ఏం చేశాడు, తనకి హౌ టు అవాయిడ్ ప్రోక్రాస్టినేషన్ అని చెప్పాడు. రైట్, హౌ టు అవాయిడ్ ప్రోక్రాస్టినేషన్. అందులో 9 ways ఉన్నాయట. డెలిగేట్, 15-minute రూల్, రివార్డ్, ఇలా కొన్ని 9 ways. సో సార్ నేను ఐ లెర్న్డ్ హౌ టు అవాయిడ్ ప్రోక్రాస్టినేషన్ అది చెప్పొచ్చు. తర్వాత యూ హ్యావ్ లెర్న్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కదా. త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ లెర్న్డ్ హౌ టు మేనేజ్ టైమ్. Time management also I like the topic, Stephen Covey's matrix. ఓకేనా? అంతేకాకుండా టీమ్ బిల్డింగ్ లో నేర్చుకున్నాము హౌ టు మేక్ అ టీమ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, హౌ టు మెయింటైన్ అ టీమ్. ఓకే, టీమ్ వర్క్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్. సో ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం కదా. అంతేకాకుండా ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్కి వచ్చేసరికి, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ లో ప్రాక్టీస్. సో అందులో డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నాం మనం. రైట్. సో కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మనం యాడ్ చేసి చెప్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిక్ అన్నమాట. అర్థమైందా? సో మన టాపిక్స్ ఏమున్నాయి, ఏమేమి మనం ఇంతవరకు అటెండ్ అయ్యామో అవి తెలిస్తే అందులో ఉన్న కాంటెంట్ అనేది మీకు బాగా గుర్తొచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఆ కాంటెంట్ ఏదైతే ఉందో మీరు బయటికి చెప్పొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అంతేకాకుండా లవరాజ్ మంచి పాయింట్ యూజ్ చేసి కాన్ఫిడెన్స్. సో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది గెయిన్ చేశాడు. రైట్. ఓకే, మరి ఇంకా ఎవరు మాట్లాడతారు? జశ్వంతి
జశ్వంతి, అమూల్య, ఇంకెవరున్నారు, సరిత, ప్రతాప్. వీడియోస్ ఆన్ చేసుకున్నాను, అందరూ ఒకసారి వీడియోస్ ఆన్ చేయాలి. అమూల్య ఏమైనా చెప్తావా ఇంకా? వీణా, వీణా, విజిజేసి, విఎస్పి. జశ్వంతి, జశ్వంతి మాట్లాడమ్మా. జస్ట్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ జశ్వంతి, చూద్దాం. ఓకేనా? Good morning, sir. This is P. Jashwanti from VJC Girls College. గట్టిగా మాట్లాడాలి. చెప్పు నాన్న. Good morning, sir. This is P. Jashwanti from VJC. నీ వాయిస్ రావట్లేదు నాన్న. ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేసి మొత్తం ఫోన్కి కూడా ఇయర్ ఫోన్స్ తీసి ఎప్పుడు మాట్లాడు. Good morning, sir. This is P. Jashwanti from Government Junior College, Visakhapatnam. వాయిస్ రావట్లేదమ్మా, వాయిస్ వినిపించటం లేదు. Good morning, sir. This is P. Jashwanti from Visakha Government Junior College, studying MPC Junior. సరే, నో ప్రాబ్లం. ఒకసారి చెక్ చేసుకో. నేను మళ్ళీ నీ దగ్గరికి వస్తాను. ఒకసారి వాయిస్ వచ్చేలా చూడు. నీకు అన్మ్యూట్లోనే ఉంచుతున్నాను. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా ఎవరు మాట్లాడతారు? మరుడుపూడి చంద్రికానా? మరుడుపూడి చంద్రిక. సరిత. జిఎస్సి బాయ్స్ లో ఎవరైనా మాట్లాడాలి. ఓకే, వీణా రెడీ? వీణా, వెరీ గుడ్. వీణా మాట్లాడినాను. Good morning, sir. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. Today, introduce myself. I am Sirisha. I am studying in inter second year, Visakha Government Junior College of Girls, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. My spokesperson is P. Vimala Kumari. She is also my lecturer, English lecturer, sir. ఓకే. And my trainers are Anuradha ma'am and Jagdish sir. I would like to introduce, I explain the newspaper, sir. వెరీ గుడ్. The newspaper is written information, sir, and it communicated current situation. ఓకే. And definition is north, east, west, south, sir. వాయిస్ నా దగ్గరనే వస్తుందా? వెయిట్. చెప్పమ్మా శిరీష, చెప్పు. Okay, sir. And every newspaper is uses in every student must be reading skills are improved, sir, and writing skills are improved, and English news are listening skills are very improved, sir. And I request that everyone read the English newspaper every day. Thank you for giving opportunity, sir. వెరీ గుడ్. శిరీషకి అందరూ క్లాప్స్ కొట్టండి. గివ్ హర్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాడ్. వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ ఇవ్వాలి అందరూ. ఓకే, వివో 1906 సత్యరాజా మాట్లాడుతుంది. ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? వివో 1906 ఎవరు మాట్లాడతారా బాయ్స్ లో? వివో 1906 పేరు మార్చండి అన్న.
రైట్, వెరీ గుడ్ శిరీష, కీప్ ఇట్ అప్, కీప్ ఇట్ అప్. న్యూస్ పేపర్ గురించి చాలా బాగా చెప్పావు, వెరీ గుడ్. హారిక, హారిక జీజేసి బాయ్స్ పాలకొల్లు ఎవరైనా మాట్లాడతారా? వుడ్ యు లైక్ టు స్పీక్ సంథింగ్? ఓకే, జశ్వంతి రెడీ అమ్మా? నేను మాట్లాడుతున్నావు కానీ నీ వాయిస్ రావటం లేదు, ఎందుకనో. అన్నా లేకపోతే ఒకసారి స్పోక్ పర్సన్ ఉంటే ఒకసారి రీజాయిన్ అవ్వమని చెప్పు, ఓకేనా? అక్కడ లీవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, లీవ్ అయ్యి మళ్ళా రీజాయిన్ అవ్వండి, ఓకే? మీ నెట్వర్క్ కూడా చాలా బాగుంది, ఒకసారి రీజాయిన్ అవ్వనన్నా. ఈలోపు ఇంకా మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడిద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ హారిక, హారిక, మోనిక, అశ్విని, పద్మజ, ఝాన్సీ, అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోవాలి. వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటే మనం మాట్లాడచ్చు ఇంకా బాగా. వీణా, వీణా మీ క్లాస్లో ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ఓకే, కళ్యాణి, కళ్యాణి ఏమైనా మాట్లాడతావా? వీణా మీ క్లాస్లో ఎవరైనా ఉన్నారా ఇంకా మాట్లాడడానికి? ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం. ఎవరు చెప్తారు? యాక్చువల్లీ జశ్వంత్ ఈస్ ట్రైయింగ్ లాట్. అన్నా ట్రై చేస్తున్నావు మాట్లాడడానికి, బట్ వాట్ హ్యాపెన్, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. నీకు కింద మైక్ ఉంటుంది చూడుమా, నువ్వు మొబైల్లో జాయిన్ అయ్యావు కదా, మొబైల్లో లెఫ్ట్లో కింద ఒక మైక్ సింబల్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయి, ఓకేనా? దాని మీద క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది, ఇప్పుడు వస్తుంది. నువ్వు వాల్యూమ్ పెంచుకో ఒకసారి, వాల్యూమ్ తక్కువ ఉన్నట్టుంది. మాట్లాడు. రావట్లేదు అన్న, వాయిస్ రావట్లేదు. ఎవరు లేరా మీకు అక్కడ? ఓహో, వాయిస్ రావట్లేదు. సరే చూద్దాం నాన్న, మళ్ళీ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఉన్నారు? వెంకటలక్ష్మి, వెంకటలక్ష్మి, కళ్యాణి రెడీయా? కళ్యాణి నీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పు ఒకసారి. అన్మ్యూట్ చేసుకోమ్మా, అన్మ్యూట్ చేయి అక్కడ. ఇంకెవరున్నారు? ఎవరో మెసేజ్ చేశారు, చూద్దామా. స్పాట్స్ లెక్చర్
Sanapala Krishnaveni. జీజేసీ బాయ్స్ పాలకొల్లు ఎవరైనా మాట్లాడతారా? Yes, sir. మాట్లాడినాను. As I would like to say team building, sir. I am Surya from AJC. Surya, first switch on your video. Yes, sir. Mask తీసే. Yes, sir. Yes, sir. AJC Palkollu boys. Speak. So, I am like to say what is team building. Rithi, आप video sir. అదే కనబడట్లేదు రే నా ఫోటో వస్తుందంటారా మాస్క్ పెట్టుకుంటాను. సూర్య స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియో. నో ఇష్యూ, ఏం కాదు. చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నావు, కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నావు. సరే మాట్లాడు. ఓకే. Yes, sir. Yes, sir. I would like to say team building, sir. ఓకే. Yes, sir. Team building is important to specialize is a beginning out of the best in a team to ensure self-development, positive communication, leadership skills, and the ability to work closely together, sir. Very good. Superb. Yes, team to solve the problems. Important and concept of a team builder is a factor, sir. Okay. It consists of 4 factors, sir. 7 factors, sir. First factor is the evaluate team and output, sir. Factor is define objective, sir. Very Third good. factor evaluate current output, sir. Fourth factor is a design activity, sir. Fifth factor identity individuals. Sixth factor is train membership. Seventh factor under team awards, sir. This 7 factors I would like to speak, sir. Very good. These 7 factors is regularly we follow and we build up a team building, sir. Very good. Yes. Yes, sir. Completed, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Very good, Nana. Very good. Thanks, sir. So give Surya a big round of applause. All of you claps. అందరూ. Right. Amulya. All of you అందరూ claps ఇవ్వాలి. Very good. Veena. Right. Good job. Surya, బాగా చెప్పావు. రైట్, ఇంకెవరు మాట్లాడతారా? Anybody would like to speak? Kalyani? ఓకే, మీకోసం నేను ఒక చిన్న చేశాను. ఒక నిమిషం లైన్లో ఉండండి. అలమండ లావణ్య మాట్లాడతావమ్మా? రైట్. ఇది ఓపెన్ అవ్వట్లేదా? అవుతుంది. ఓకే, మరి ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? రైట్, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీ అందరికి షేర్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో ఎథిక్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఒకసారి అందరూ వినండి క్లియర్గా. చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సి
వాల్యూస్. ఇదేంటో తెలుసా, మనం అంతా కంపల్సరీగా ఈ ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి? అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ రాంగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ రైట్ మేనర్. అంటే మనందరికీ తెలుసు ఏది రైట్ ఏది రాంగో, రైట్? మరి ఏది రైటో దాన్నే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా. సో అలా చేస్తే మీరు ఎథిక్స్ ఫాలో అవుతున్నట్టు. ఓకే, అప్పుడు మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ కింద తయారవుతారు అనమాట. సో ఎథిక్స్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇథోస్. ఇథోస్ అనే వర్డ్ వచ్చింది, ఇదే గ్రీక్ వర్డ్ అన్నమాట. ఓకే, వర్డ్ ఆఫ్ ఎ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్. సో దాని అర్థం ఏంటి? క్యారెక్టర్. దీన్నే మనం ఎథిక్స్ ఇంకేమంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సిస్టమేటిక్ స్టడీ ఆఫ్ మొరాల్స్. సో మొరాల్స్ ఉన్న స్టడీని చదవడం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, యాక్చువల్లీ మీరు ఎథికల్గా ఉండాలంటే ఈ 6 థింగ్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? మరి అందరూ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో బిఫోర్ యూ ప్రే బిలీవ్. సో రోజు మనం దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటాం, ఏదో వెళ్ళి దండం పెట్టేసుకొని వచ్చేస్తాం. అది మరి ఆ దేవుడిని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్, రైట్? సో నమ్మకం లేకుండా ప్రే చేసి వచ్చావంటే దానివల్ల అర్థం లేదు, వ్యర్థమే. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, బిఫోర్ యూ ప్రే బిలీవ్. నెక్స్ట్, బిఫోర్ యూ స్పీక్ లిసన్. సో మీరు మనంతా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతాం కానీ వినడానికి ఇష్టపడం. కాబట్టి ఈ లిస్నింగ్ అనేది బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. బిఫోర్ యూ స్పీక్ లిసన్. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి? బిఫోర్ యూ రైట్ థింక్. సో మనం ఏదైనా రాసే ముందర ఫస్ట్ ఆలోచించాలి, బాగా ఆలోచించాలి. 1కి 10 సార్లు ఆలోచించి ఏం రాయాలనుకుంటున్నావు అది రాయాలి. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, బిఫోర్ యూ స్పెండ్ ఎర్న్. ఓకే, అంటే ఏంటి? నువ్వు ఫస్ట్ ఏదైనా స్పెండ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఎర్న్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ తీసుకుందాం. సో మనీని నువ్వు స్పెండ్ చేస్తున్నావు అంటే మీ నాన్న అమ్మ ఎవరో ఒకరు మనకి డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు, విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టేస్తూ ఉంటాం. సో అది వాళ్ళు ఏ విధంగా కష్టపడి సంపాదిస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ నీకు తెలియాలంటే ఎర్నింగ్ స్టార్ట్ చేయడం నీకు తెలిస్తే యూ విల్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ స్పెండింగ్. అర్థమైందా? రైట్. సో బిఫోర్ యూ స్పెండ్ ఎర్న్. ఫస్ట్ ఎర్న్ చేస్తేనే నువ్వు స్పెండ్ చేయడానికి అర్హుడు అనమాట. నెక్స్ట్, బిఫోర్ యూ క్విట్ ట్రై. సో ఇది చూడండి, మనం ఏదైనా ఒక పని చేసామో అదేదో ఒక నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే ఆపేస్తాం. సో క్విట్ చేసాము అందరూ ట్రై 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 అండ్ ట్రై అండ్ ట్రై అంటిల్ యూ గెట్ సక్సీడెడ్. కాబట్టి నువ్వు ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకేనా? లేదా ట్రై చేయకుండా ఆపేసావు అనుకో, ట్రై చేయలేదు అంటే నువ్వు ఇంకా అక్కడే ఉండిపోయినట్టు. నెక్స్ట్, బిఫోర్ యూ డై లివ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? బిఫోర్ యూ డై లివ్ ఏంటంటే మనం బతకడానికి, అది కూడా హ్యాపీగా బతకడానికి మనం ట్రై చేయాలి. ఓకే, రైట్. మరి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ చూడండి, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అందరం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, దాదాపు ఒక 10 చూపిస్తున్నాను మీకు ఈరోజు. చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా? మరి మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆనెస్టీ. ఏంటి ఆనెస్టీ అంటే ఏంటి? ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ అంటే నిజాయితీగా ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే విధేయత కలిగి ఉండాలి. ఓకే, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్, నిజాయితీగా ఉండాలి, మంచి పద్ధతులు అవలంబించాలి, అదనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? లాయల్టీ అంటే ఏంటి? మీ ఫ్రెండ్స్ని మీరు బాగా చూసుకోవాలి. అంటే గివింగ్ ఆర్ షోయింగ్ ఫర్మ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ ఆర్ ఎలిగెన్స్ టు ఎ పర్సన్. అంటే నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న సొసైటీ కావచ్చు, వాళ్ళకి నువ్వు సపోర్టివ్గా ఫెయిర్నెస్. సో ఇక్కడ ఫెయిర్నెస్ అంటే ఇంపార్షియల్ అంటే పార్షియాలిటీ చూపించకూడదు. వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్, ఓకే, లేకపోతే వీళ్ళు మా వాళ్ళు అని చెప్పి. సో ట్రీట్ ఎవ్రీవన్ ఈక్వల్, ఫెయిర్గా ఉండాలి. అర్థమైందా? సో నీ బిహేవియర్ లో అంటే నీ ఫేవరిజం లేదా డిస్క్రిమినేషన్
అటువంటివి చూపించకూడదు. అర్థమైందా? సో బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ us ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఈక్వల్ రైట్ అండ్ డ్యూటీస్. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఫెయిర్నెస్ గా ఉండాలి. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, బాగా వినండి. ఆనెస్టీగా ఉండాలి, ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి, లాయల్టీ ఉండాలి, ఫెయిర్నెస్ ఉండాలి. ఆనెస్ట్ అంటే ఏంటి? నిజాయితీ, ట్రూత్ఫుల్నెస్. ఇంటిగ్రిటీ అంటే నిజాయితీగా మంచి మంచి మారల్ ప్రిన్సిపల్స్తో ఉండాలి. లాయల్టీ ఏంటంటే యూ షుడ్ సపోర్ట్ అ పర్సన్ అరౌండ్ యూ. నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న పర్సన్స్కి నువ్వు ఎంపథెటిక్గా ఉండాలన్నమాట. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఫెయిర్నెస్, యూ షుడ్ నాట్ షో ఎనీ ఫేవరిజం ఆర్ పార్షియాలిటీ ఆర్ డిస్క్రిమినేషన్. ఇటువంటివి ఏమీ మీరు చూపించకూడదు. నెక్స్ట్ ఏంటి? కన్సర్న్ ఫర్ అదర్స్. సో మస్ట్ బి ఏబుల్ టు కన్సిడర్ ద నీడ్స్ అండ్ డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ అదర్స్. అంటే చూసారా, సో కన్సర్న్ ఫర్ అదర్స్ అంటే ఎవరైతే నీడ్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఎవరైతే డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? రెడీ టు హెల్ప్ అనేటట్టుగా మీరు ఉండాలి. నెక్స్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్. సో మీరు అందరినీ, ఓకే, శత్రువునైనా మనం గౌరవంతో చూడాలి. అర్థమైందా? అప్పుడే అతను మిత్రుడిగా మారుతాడు. కాబట్టి రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్. అంతేకాకుండా నువ్వు ఏం చేయాలి తెలుసా? సో నువ్వు ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి ఏ విధమైన రెస్పెక్ట్ కోరుకుంటున్నావో అదే రెస్పెక్ట్ నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ కూడా లేదా నీ ఎదుటి వ్యక్తికి కూడా ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి. అర్థమైందా? సో నిన్ను నువ్వు ఎలా అయితే గౌరవించాలి అనుకుంటున్నావో నువ్వు కూడా ఎదుటి వ్యక్తుల్ని అదే విధంగా గౌరవించాలి. ఓకేనా? రైట్. మరి నెక్స్ట్ ఏంటి? లా అబైడింగ్. అంటే మనకి సొసైటీలో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. మనం కొన్ని లాస్ అవి పెట్టుకున్నాం కదా, సో వాటికి అనుగుణంగానే మనం నడవాలి. సో ఒబీడియంట్ టు ద లాస్ ఆఫ్ సొసైటీ. మనకున్న ఏవైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, మన కట్టుబాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనుగుణంగా మనం నడిస్తే మనం హ్యాపీ లైఫ్ని లీడ్ చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్ కమిట్ టు ఎక్సలెన్స్. సో యూ పే అటెన్షన్ టు డీటెయిల్. ఏదైనా వర్క్ చేసినా అది ఎక్సలెంట్గా వచ్చేలాగా నువ్వు ప్రయత్నించాలి. ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎక్సెల్ ఇన్ యువర్ వర్క్స్. సో అది చదవడం అవని, రాయడం అవని, ఎనీథింగ్, ఏదైనా సరే నువ్వు ట్రై టు ఎక్సెల్ ఇన్ యువర్ వర్క్స్. నెక్స్ట్ లీడర్షిప్. మనం టీమ్ బిల్డింగ్ కోసం నేర్చుకున్నాం. ఈ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ లీడ్ అ గ్రూప్, యూ షుడ్ లీడ్ అ టీమ్. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక సంస్థలో వర్క్ చేయడానికి వెళ్తారు. ఓకే, ఏదైనా ఒక సంస్థలో వర్క్ చేయడానికి వెళ్తారు. అక్కడ ఏమవుతుంది? కంపల్సరీగా మీరు ఒక టీంని లీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదా మీ ఫ్యామిలీని మీరు పెద్ద లీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. యూ షుడ్ డెవలప్ యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో చూడండి, ఈ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అందుకే ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. సో బిఫోర్ యూ ప్రే, బిలీవ్. బిఫోర్ యూ స్పీక్, లిసన్. బిఫోర్ యూ రైట్, థింక్. బిఫోర్ యూ స్పెండ్, ఎర్న్. నెక్స్ట్ బిఫోర్ యూ క్విట్, ట్రై. ఓకేనా? బిఫోర్ యూ డై, లివ్. రైట్. సో ఈ 6 ఎథిక్స్ మన లైఫ్లో కంపల్సరీగా పాటించాలి. అంతేకాకుండా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ కూడా ఏంటంటే ఆనెస్టీ, ఇంటిగ్రిటీ, లాయల్టీ, ఫెయిర్నెస్, నెక్స్ట్ కన్సర్న్ ఫర్ అదర్స్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్, నెక్స్ట్ లా అబైడింగ్, కమిట్ టు ఎక్సలెన్స్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఈ 8 థింగ్స్ బాగా మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి మీలో. ఓకేనా? రైట్, అర్థమైందా? మరి
సో ఎవరైనా ఇంకా ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఇప్పుడే అడగండి, మాట్లాడేసండి. మనకి ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ నానా, మీరంతా చాలా మంది మీలో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఓకే, నిన్న అది చాలా బాగా గమనించాము. దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ ఆఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ చాట్లో మెసేజ్ చేయండి. రైట్, నైస్ టాపిక్ సార్, వెరీ గుడ్ శ్రీనివాస్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, అయితే మరి ఇంకా క్లోజ్ చేద్దామా, వైండ్ అప్ చేద్దామా కాల్ని? షల్ వి వైండ్ అప్ ద సెషన్ టుడే? ఓకే రైట్, మరి ఇప్పుడు వరకు మనం ఏ టాపిక్స్ నేర్చుకున్నామో చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ టాపిక్స్ ని ఒకసారి రిపీట్ చేసుకోండి, రివైజ్ చేసుకోండి. సో ఆన్ మండే యూ విల్ హ్యావ్ అ సింపుల్ టెస్ట్, సింపుల్ అండ్ ఈజీ టెస్ట్ ఫర్ 50 మార్క్స్. ఓకేనా? సో అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మండే మనం మళ్ళా కలుద్దాం. ఓకేనా? సో ఆ మండే ఎగ్జామ్కి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సింపుల్ అండ్ ఈజీ టాస్క్. సో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో అందులో రిటర్న్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి కలుద్దామా? సరే, ఓకే సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్. జై హింద్, జై భారత్. వెల్కమ్. Nograj sir.